Hello dear students, this is Arun Kumar, a commerce faculty for Chanakya First Grade College of Commerce, Davangere. Dear students, in the last video, we came to know that how to prepare the royalty analysis table and pass the journal entries. The first problem we discussed in the previous video. And in this video, we are going to discuss about the second problem. The second problem is here, that is, okay, please pause the video and write it down. Next, the Karnataka Coal Company, the lessees of a mine on a royalty of 50 paisa per ton, of rupees 50 paisa per ton of coal raised. Minimum rent of rupees 40,000 per annum and power to recoup the short workings during the first 5 years of the lease. Okay, the output for the first 5 years was as follows. Years are given and output in tons are given. Okay, during their 2006, 10,000 output, 48,000, 80,000, 1,20,000, 1,21,000. So this is the information we are given. So here prepare the royalty analysis table and past journal entries we are asked. So this will be for 15 marks. Okay, it is going to be asked for 15 marks. So first let us understand what the problem is. ನೋಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಲೆಸೀಸ್ ಅ ಮೈನ್ ಆನ್ ಎ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ rupees 50 paisa per ton coal raised. For every ton of the coal raised, royalty amount will be 0.50. Okay, that means 50 paise. Minimum rent of rupees 40,000 per annum. This is the dead rent or minimum rent. Okay, if the royalty amount is less than the 40,000 is to be paid. Okay, and power to recoup short workings during the first 5 years. Okay, within the 5 years only, whatever the short workings that he had paid from his own pocket is to be recovered within the first 5 years only. After 5 years there will be no allow. Okay, fine. Okay, data is given there. Okay, let us prepare the royalty analysis table. ಹೌದಲ್ವಾ, ಈಗ royalty analysis table ಅನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So here the royalty analysis table chart you know very well in the previous problem also, and those who are watching this video for the first time, please have a look on the previous videos, then come here. Okay, so here okay, you can find my videos on playlist. Okay, if you go to playlist where first BCom. Okay, fine. Okay, year 2006 to 2010, 2006, 7, 8, 9, 10. Okay, output is also given there. Okay, output as it is I have transferred here. And minimum rent means dead rent. So what is the dead rent or minimum rent? 40,000. Yes, 40,000 minimum rent. Okay, fine. Then royalty. So royalty is to be calculated. On which basis royalty is going to be calculated? Royalty. So 50 paise per ton, 50 paise per ton on the what is that output. Okay, output ಮೇಲೆ 10,000 ಟನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, 50 ಪೈಸೆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 10,000 ಇಂಟು 50 ಪೈಸೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟು 0.50 ಅಥವಾ 0.5 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? Sorry, is equal to yes 10,000 into 0.5 or 50. Okay, 0.5. Okay, 0.5 only. Okay, this will be the royalty. How the royalty? I have calculated 10,000 into 0.5, 48,000 into 0.5, 80,000 into 0.5, 1,20,000 into 0.5, 1,21,000 into 0.5. This is, so whether there is a short working or surplus, we need to find out. If the royalty is less than the dead rent, then short working will be occurred. If the royalty is more than the dead rent, then surplus will be occurred. Okay, so this is the generated amount. Generated amount is 500 rupees, sorry 5,000 rupees, but we need to pay minimum rent, that is 40,000. Okay, from our own pocket 35,000 ಅದಲ್ವಾ? ಜನರೇಟ್ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5,000ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 35,000 ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ 35,000 ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ.
ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು 24,000, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 40,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ? 16,000 ಅಲ್ವಾ. 16,000 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು 40,000, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೇಟು 40,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆನಾ? ಶಾರ್ಟೇಜು ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 60,000, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000, ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇಡ್ 40,000, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ 40,000. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಅದಲ್ವಾ. 20,000 excess of royalty amount we have got here. Okay, that is 20,000 extra, 20,000 additional amount ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. 60,500 is the royalty amount and minimum rent is 40,000. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ 20,500 rupees ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. 20,500 rupees is more than the minimum rent. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಹಿಯರ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈ 3 ಕಾಲಮ್ಸನ್ನು 1 by 1 ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2006 ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ 10,000, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000, ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ 5,000 rupees. So royalty is 5,000 rupees, but minimum rent we need to pay is the 40,000 rupees, but amount generated only is 5,000 rupees, but along with the 5,000 rupees, 35,000 we need to pay from our own pocket. 35,000 from own pocket plus royalty amount generated. Both amount are to be given. Okay, short working recouped and short working recouped. The question of recoupment of the short working will not arise when there is no surplus ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ recoup. what is recoup? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ 2 ಕಾಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ರಿಕವರ್ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years. ಓಕೆ, ಮೊದಲ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 6, 7, 8, 9, 10 ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5 5 ವರ್ಷ ಇದೆನಾ. ಈ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಈ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಈ ರಿಕವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೌದಲ್ವಾ. 40,000 ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ 40,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಜನರೇಟ್ 5,000 ಇದೆ, 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿ 40,000 ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 40,000 ಏನಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000 ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35,000, ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ 24,000, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 16,000, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, 40,000 ಈಸ್ ಹೈ. ಓಕೆ, 40,000. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಸ್ 40,000, ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್, irrecovered, so 40,000 only. Okay, that you know very well. Let us come here. So in the first year 35,000, in the second year 16,000 we paid from our own pocket, isn't it? So 35,000 and 16,000. But when you come to the 2006, there is a excess amount. There is no shortage, but there is a excess amount. That means there is a surplus amount. When there is a surplus amount, then we will be having an opportunity to recover the amount which we paid earlier from our own pocket by the name of the short working. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೇನು ಕಟ್ಟಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಸರ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ, 20,000 ಇದೆ. ಆ 20,000ನ ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಲ್ವಾ. 20,000 ಇಲ್ಲಿ 35,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000, ಹೌದಲ್ವಾ. 35,000 ಪ್ಲಸ್ 16,000 ಈ ಎರಡೂ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ?
ಮುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ 51,000 ರೂಪಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, 51,000 ಹೌದಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇರೋದು 20,000 ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ 20,000 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 51,000 ಆಗುತ್ತೆ. 51,000ದಲ್ಲಿ 20,000 ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನು 31,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 31,000 ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ 5ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ, ಅಂದರೆ ಈ ವರ್ಷದ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 60,000, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 60,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 40,000 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ, 60,000 ಈಸ್ ಹೈ. ಆ 60,000ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಮುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ವ. 60,000 ಮೈನಸ್ ರಿಕೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 60,000 ಮೈನಸ್ 20,000, 60,000 ಮೈನಸ್ 20,000 ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 40,000 is the amount payable to landlord. Okay, next when it comes to, so total 51,000 we paid from our own pocket, out of which 20,000 rupees we recouped in the year 2009. Now come to 2010. So 2010, so here is the excess amount, that is 20,500. That 20,500 can be recouped. Okay, actually 30,000 recouped, 31,000 total 31,000 amount is to be recovered, out of which 40,500 rupees has been recovered. 5ನೇ ವರ್ಷದ ತನಕ ನಮಗೆ ರಿಕೂಪ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ 40,500 rupees ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. 5 ವರ್ಷ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ರಿಕವರ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅಂತಂದರೆ ಈ 51,000ಅಲ್ಲಿ ಈ 40,000 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 51,000 ಟೋಟಲ್ ರಿಕವರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 40,500 rupees ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನು 10,500 rupees ಏನಾಯಿತು, ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು. 10,500 rupees ಇರ್ರಿಕವರ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 5 ವರ್ಷದ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 40,000, 60,500 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಐ 60,500. 60,500 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ 20,500. 40,000ಅಲ್ಲಿ 20,500 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 40,000 rupees ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬರೋಣ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದು. ಸೊ 40,000 ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪೇಡ್. ಈ 40,000ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಸಾರಿ, ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, 40,000 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಈ 40,000 rupeesಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈ 40,000ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನೇನಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 40,000 ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35,000. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35,000, ರಾಯಲ್ಟಿ 5,000, ಟೋಟಲ್ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿನೂ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ 3 entries, ಹೌದಲ್ವಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 35,000. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 35,000. ಓಕೆ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬೇಕು, ಕಲ್ತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, 5,000 ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು 40,000. isn't it? That's it. And second entry, landlord account debtor to bank account. This is the common second entry. Landlord, what is the amount that you pay to landlord? Landlord, that is 40,000. Yes, 40,000. 40 to bank, 40,000. Okay, debit balance and credit balance must be equal to each other. Here is the 40, here is 35 plus 5, 40, 40, 40, correct. Next, profit and loss account debtor to royalty account. So now royalty amount is to be transferred to profit and loss account. That is the third compulsory entry. So what is the royalty amount for the year 2006? 5,000. Okay, 2006ಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 5,000 ಇದೆ. ಆ 5,000ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ.
Okay, next, being the royalty amount transferred to profit and loss account. Okay, being the amount paid to landlord here. Okay, 2006 ಬರೋಣ 7ಗೆ 2007. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಪೇಡ್ 40,000. ಈ 40,000ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, 40,000ಅಲ್ಲಿ 24,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 16,000 ಇದೆ. 24,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 16, ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೈ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಯು ಪೇಡ್ 40,000 ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಸೊ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು landlord account. Yes, again for the year 2007, royalty account debtor, short working account debtor to landlord account. ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ದಟ್ ಈಸ್ 24,000 16,000 ಅದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಎಸ್, 24,000 ಆ್ಯಂಡ್ 16,000. 24,000 16. ಡೆಬಿಟ್ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಿ. ಎರಡು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದರೆ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಅವೇರ್. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ದಟ್ ಯು ಪೇ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. ಓಕೆ, 40,000 to bank, 40,000. Yes, and next move, profit and loss account data to royalty account. What is the royalty amount? Royalty amount for the year 2007 is 24,000. That 24,000 royalty amount is to be transferred to profit and loss account. Yes, that is 24,000. ಓಕೆ, 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಸಾರಿ 2007 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. 2008ಗೆ ಬರೋಣ. 2008ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 40,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ, 40,000ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, for the year royalty account data to landlord account, only royalty we are going to pay. Okay, that is 40,000 and 40,000. Okay, and next landlord account data to bank account. So what is the amount, royalty amount, second entry common na, so royalty amount is 40,000. royalty amount common ಆಗಿರೋದನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಸಲ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 40,000 ಸೊ 40,000 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 40,000 ಹಾಕ್ತೀರಾ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ 40,000, ಸೊ 40,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. And for the year 2009, let us move to the 2009. So 60,000 we are paying to landlord. What does this consist of 60,000? Yes, actually royalty amount is 60,000. By deducting 20,000 rupees we paid 40,000. Okay, amount generated, that means royalty amount is 60,000, but 60,000 we have not paid. Out of 60,000, 20,000 we recouped. Okay, short working recoup ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ವೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್, ದಟ್ ಯು ನೋ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 60,000. ಔಟ್ ಆಫ್ 60,000 ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್? ದಟ್ ಈಸ್ 40,000. And what is the amount that you recouped? That is 20,000. Credit side 20 plus 40, 60,000, 60,000. That's it. Next, second and third entry will be common. Second, third common entries alva. ಇಲ್ಲಿ landlord account data to bank account. Landlord account data to bank account. So landlord, how much you paid for landlord? 40,000. Yes, that 40,000 is to be recorded here. 40,000, right? ಓಕೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇವೆರಡು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 40,000. ಓಕೆ, ಸಿ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ಸಾರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 60,000.
Okay, 60,000. Royalty amount is 60,000. 60,000, 60,000. Okay, 2009. Let us move to the 2010. For the year 2010, how much you paid? 40,000 you paid. Actual amount generated is 60,500. Out of 60,500 royalty amount, you deducted 20,500. By deducting 20,500 from the royalty amount, you paid only 40,000 to landlord. That's it. That is to be shown here. Okay. In the previous video only we came to know that royalty for 2010 royalty account debtor. What is the royalty amount? That is 60,500. 60,500. And out of 60,500, how much you paid to landlord? Only 40,000 you paid. And you deducted rest of the 20,500, isn't it, to short working account? Yes, short working account or short work account, no issue. Okay, so this much you need to remember here. That is 20,500. 20,500 is to be paid. Okay. Okay, so here what would be the royalty, narration for this? Royalty amount generated is 60,500, out of which 40,000 paid and 20,500 you recouped. So in the narration also, being the royalty amount payable to landlord and short working recouped. Short working recouped. Yes, this is you need to write short working recouped. Next, second and third entry will be common. Landlord account debtor to bank account. So landlord amount, that is 40,000 na 40,000 ಇದೆ. landlord ಗೆ 40,000 payment ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Yes. Okay, fine. And being the amount made to landlord or paid to landlord, payment made to landlord. Okay, profit and loss account debtor to royalty account. So profit and loss account debtor to royalty account. So royalty amount, what is the royalty amount? That is 60,500. Yes, 60,500 is the royalty amount to profit and to royalty account. That is 60,500 ಅಂತ ಹಾಕಿರ ಅಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ನರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರೆ ಆಯಿತು. being the royalty amount transferred to profit and loss account. But during the year 2010, what happened? 10,500 is irrecovered. When you find irrecovered amount short working, if the short working amount is irrecovered in any year, in that year only 4 entries will be passed. Okay, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕ್ಕರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೋ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿರ್ತದೋ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. 4ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟು, ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 10,500 ಇದೆ. ದ್ಯಾಟ್ 10,500 rupees, 10,500 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ 10,500. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆನೋ ಸೇಮು. ಇಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು, ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎಸ್, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್, ಮೇಕ್ ದ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಜ್, ಥರ್ಡ್ ಫೇಜ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೀರಿ
and next phase and next phase. Okay dear students, I hope you have understood this. Let us move on to another one problem, that is the third problem, which is somewhat differ from this. First let us understand what the problem is here. Okay, so here the problem is the Zaria Coal Company Limited leased a land for 10 years from is missing from 1st January 2006 on the following terms. ಓಕೆ 10 ವರ್ಷಗಳಿಗಾಗಿ ಲೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ದ ಝಾರಿಯಾ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಶಾಲ್ ಪೇ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 1400 rupees. Minimum rent 1400 rupees yes per year for the first year. For the first year minimum rent is 1400 rupees with an annual increase of rupees 140 in every subsequent year in the minimum rent, merging into a royalty of rupees 25 paise per ton of coal taken out with the power to recoup short working in the first 3 years. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳಿದರೆ, what is the minimum rent? Minimum rent is 1400 for the first year with an annual increment. That means for the next year 140 rupees will be added. Next year again 140 rupees will be added. Next year again 140 rupees will be added. Okay, first year 1500 and every year 140 rupees will be added. That keeps on adding. Okay, ಮೊದಲ ವರ್ಷ 1400 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 140 ರೂಪಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂತ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆಫ್ rupees 25 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಟನ್, ಒಂದು ಟನ್ನಿಗೆ 25 ಪೈಸೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂತರ ಬರ್ದಲ್ಲ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ವರ್ಷ. ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತಿನ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಪಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು, ಬಟ್ ನಮಗೆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 2006ರಿಂದ 10 ತನಕ, ಫ್ರಮ್ 2006 to 2010 ಡಾಟಾ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ನೋ ಇಶ್ಯೂ. 2006, 7, 8, 9, 10 ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್. ಓಕೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್, ಔಟ್ಪುಟ್ಟು ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೀಗ ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್? ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದ ಝಾರಿಯಾ ಕೋಲ್ ಕಂಪ್ನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಓಕೆ ಶಾಲ್ ಪೇ ಎ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 1400 ಪರ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 140 rupees ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಷ್ಟು? 1400. ಅದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, 1400 ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ 140 rupeesನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, 1400 ಪ್ಲಸ್ 140 ಅನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1540 rupees ಆಯಿತು. ಹೌದಲ್ವಾ? 1540 rupees ಆಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 140 rupeesನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ 1680 rupees ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ 140 rupees ಟು 1680, ದೆನ್ minimum rent amount will be 1820 rupees. Again if we add 140 rupees, then minimum rent for the year 2010 will be 1960. Okay, fine, that's it. ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ? ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 25 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಟನ್. ಓಕೆ, 25 ಪೈಸೆ ಪರ್ ಟನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1400 ಇಂಟು 0.25, 25 paisena. Okay, that is 350. Okay, like this the royalty will be calculated for all the years. Okay, for all the years it would be something like this. 4200 into 0.25, 8400 into 0.25, 11200 into 0.25, 3920 into 0.25 because 25 paise. Okay, short working, whether there is a short working or surplus, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋಣ.
So, sorry, royalty amount is 350, amount generated is 350, but we need to pay 1400 rupees. Okay, that means there is a shortage ಇದೆ. We have only 350 rupees. ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ? 1050, 1050 rupees ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹೆಂಗೆ? 4400 ಮೈನಸ್ 350, 1500 rupees, 1050 rupees. 350 ರೂಪಾಯಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್, 350 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 1050 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಿನಿಮಮ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಹೌದಲ್ವಾ? ಈಗ 1540 ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1050 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ? 1540 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 1540 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 1050 ರೂಪಾಯಿನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನು 90 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದೆ, 490 ರೂಪೀಸ್ ಏನಿದೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? 490 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತಂಗೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಈಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ನಮಗಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, 3ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ವಿತ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಈ 2 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲೇ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಗೆ ರಿಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? ಈಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರೋಣ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 2100 ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಡ್ ರೆಂಟು 1680. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ 420 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅದು. ಓಕೆ, 420 ರೂಪೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ 2100ರಲ್ಲಿ 1680 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 420 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ 470 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸಲ 1050 ರೂಪಾಯಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ 490 ರೂಪಾಯಿ ಅದಲ್ವಾ? ಈ 2 ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸೆಸ್ 420 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಆ 420 ರೂಪೀಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವೀಗ? ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ 420 ರೂಪೀಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅನ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಪೇ ವಿತಿನ್ ದ ಟು ರಿಕೂಪ್ ವಿತಿನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದರು. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೆಷ್ಟು? 1050 ಪ್ಲಸ್ 490 ಅಂದರೆ 1540 ರೂಪಾಯಿ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಆ 1540 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ 420 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ 1120 ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಯಿತು? ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಓಕೆ, 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಟು ರಿಕೂಪ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ದ ಪವರ್ ಟು ರಿಕೂಪ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 years. ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ಇಯರ್ 2009. ಈಗ 2009ಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2009 ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2800, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 1820. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 980 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹೌ 980? 2800 ಮೈನಸ್ 1820. ಸೊ 980 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಈಗ 2010ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2010ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 980, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 960. ಹೌದಲ್ವಾ? 960 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ? 980 ರೂಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ 980 ರೂಪೀಸ್. ಇದನ್ನ ರಿಕೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕಿದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರೆ. ಈ ರಿಕವರ್ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಈ ರಿಕವರ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಯಾರಿಗೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 350, ಡೆಡ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 1400, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ 1400 rupees ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2007ಗೆ ಬರೋಣ. 2007ನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಂಗಾಗಿ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರಿಕವರ್ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷದ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2007 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ 1540 ಇದೆ, 1540 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1540, ರಾಯಲ್ಟಿ 1050 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 1540 ರುಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ minimum rent is 1680, royalty amount is 2100, whichever is high 2100. So out of 2100 minus recouped, 2100 minus 420 is equal to 1680 rupees ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಅಮೌಂಟನಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ 1820 ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 2800. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 2800, 2800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ರಿಕೂಪು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 2800 ರೂಪಾಯಿನಿದೆ ಈಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟು. ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2009. 2009 ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ 980 ಬಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ 980 ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು 2800 ರೂಪಾಯಿನಿದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ 2800 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇರ್ರಿಕವರ್ ಕ್ವಶನ್ನೇ ಬರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇರ್ರಿಕವರ್ ಹಾಕಿ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲೇ. 2010ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ 2010 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 980 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1960 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಹೈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1960 ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಕೈಯಿಂದ 980 ರುಪೀಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ 1960. ಇದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾರು? ಝರಿಯಾ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ. ಬರೀರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಝರಿಯಾ ಕೋಲ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ಕಾಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದ್ರಾ? ಎಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 1400 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ 1000 ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕಾಮನ್ನು. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 1400. ಈ 1400 ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ? 1400ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎರಡೂ ಇದೆ. ರಾಯಲ್ಟಿ 350, 1050. ಓಕೆ, ಈಗ ಗೊತ್ತಿದಲ್ವ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟಾರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ 350 ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 1050. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟಾರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ 1400 ರುಪೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1400 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ 1400. ಹೊಸದ ಏನು ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥದ್ದೇ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 350 ಇದೆ. ಆ 350 ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. 2006 ಈಸ್ ಓವರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ 2007. 2007 ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಓಕೆ ಹಿಯರ್ 2007 ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ 1540 ರುಪೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತು, ಸಾರಿ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1050. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸಾರಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಈಸ್ 1540. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 1540 ರುಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 490, ರಾಯಲ್ಟಿ 1050. ಎಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 490. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1050. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1050.
ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 490. ಓಕೆ, ಎರಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರಿ? 1540 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ 2007 1540. ಎಸ್, 1540. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 1050. ಓಕೆ, 1050. That's it. And 2008. So 2008, during the 2008, how much you paid to the landlord? 1680. Out of 1680, so what does it consist of? 1680, where royalty amount is 2100. Out of 2100, by recouping 420, whichever is high, minimum rent and royalty. Royalty is 2100, minimum rent is 1680, whichever is high 2800. Out of 2100, 420 you recouped. By recouping 420 from the 2100, you paid 1680. ಅದಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟು 2100 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2100 420 ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದು 2008ಗೆ ಬಂತ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2100 ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 2100 ಇದೆ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? 2008ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು 1680 ಇದೆ, 1680. ಮತ್ತು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ರಿಕೂಪ್ ಅಂದರೆ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಓಕೆ, ಹೊಸದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ಓಕೆ, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 2100ರಲ್ಲಿ 420 ರೂಪಾಯಿನ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಆ ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ರಿಕೂಪ್ಡ್ ಅಮೌಂಟು 420 ರೂಪೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಆ 420 ರೂಪೀಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ. 420. 2100 ರೂಪಾಯಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿ 1680 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಹಳೆಯದು 420 ರೂಪಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 420 ಇತ್ತು, 470 ರೂಪಾಯಿ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಮನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? 1680 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1680 ರೂಪಾಯಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಮನ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2100. 2100 ಇದು 3ನೇ ವರ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. 1120 ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಇರ್ರಿಕವರ್ ಆದರೆ 4 ಎಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಏನದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರ ಅದನ್ನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2008ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2008ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 4th ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇರ್ರಿಕವರ್ಡ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ 2008ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. 2008ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ 1120 ರೂಪಾಯಿ, 1120 ರೂಪೀಸ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2008, 1120 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 1120 ರೂಪಾಯಿ ಈ ರಿಕವರ್ ಆಯಿತು. ಫೈನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2009ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 2008 4 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ 4 ಎಂಟ್ರೀಸು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಇತ್ತು. 2009ಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2009 ಏನಾಗಿದೆ? 2800 2009ರಲ್ಲಿ 2800 ರೂಪಾಯಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ 2800 ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ,
ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ, ರಿಕೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ 980 ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರಲ್ಲ, ರಿಕೂಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ 2800 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ 2009ಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು 2800 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2800 ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ಇಯರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೇಮ್ ಇಯರ್ 2009ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2800. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, 2800 ಅಂತ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋಣ 2009ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕಾಮನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ 2009. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2800 ಇದೆ, 2800 ಆಯಿತು. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 3 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮುಗೀತು. ಇರ್ರಿಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2010ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ 2010 ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಪೇಡ್ 1960 ರೂಪೀಸ್. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್? ಈ 1960 ಏನೇನಿದೆ, ಓನ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆನೋ? ಎರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 980 ಇದೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ 980 ಇದೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2010 ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್, ಎಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಎಷ್ಟು, ಎರಡು ಕೂಡ 980 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ, 980. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎರಡರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು 9,960 ರೂಪೀಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ, ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 2010 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಮನಲ್ಲೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1960 ಇದೆ, 1960 ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1960 ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬೀಯಿಂಗ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಟಾರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ದೇರ್? ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 980 ರೂಪೀಸ್, 980 ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ವಾ, 980 ರೂಪೀಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ, ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ 2010ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿಕವರ್ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, 3ನೇ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ ಅಂತಲೇ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ 2010ಗೆ 4th ಎಂಟ್ರಿ ಬರೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇರ್ರಿಕವರಬಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು. ಓಕೆ, ಈಗ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಎಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಾದಮೇಲೆ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನೇ ನಿಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3rd ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 3rd ಫೇಸ್, 4th ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೇಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು just a minute, sorry.
1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ರಿ ಇದು. ಸಾರಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 4th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ try on your own. In the next problem I am going to explain this problem also. Okay, I hope you have understood the second and third problem, and fourth problem I have given for you only. Thank you. Have a nice day.